The first session will be handled by Bidi Maran, and she is the Associate Professor and Head Department of Business Studies, Scott Christine College, Nagarkoil, Kanyakumari District. She has completed her NET exam during 2010, PhD from Mother Teresa Women's University, Kodaikanal, the year 2013. She has completed a FL in Management in the year 2007 from Alahabad University, Karaikudi, and completed MBA full-time in Human Resource and Information Technology from Nesamani Memorial Christian College, Marthandam, affiliated to Manohari Sundarlan University, Tirunelveli, the year 2002. She has also completed a course from Nesamani Memorial College and secured BCom from Nesamani Memorial College, and it secured 4th rank in MBA University examination. Stood school second in 12th standard and board examination. She has a good working experience. She worked as an associate professor in Head Department of Business Studies, Scott Christine College, Nagarkoil from March 2018 to date. Served as a head of the Department of Business Management, Scott Christine College, from 16th August 2009 to 2nd November 2016. Worked as an assistant professor in Department of Business Administration from 29th November 2004 to 15th August 2009. As well as she worked as a sales coordinator in Tata Elo Pages, Chennai from July 2002 to May 2003. She has a good teaching experience of 16 years and 7 months and an industrial experience of 1 year. She has been the member of Board of Studies for the Department of Business Administration in St. Mary's College for Women in the year 2017 and 18. Subject expert in interview panel for Department of Business Administration, Infant Jesus College of Arts and Science for Women. Member of Board of Studies in MBA. Served as a subject expert conducting interview for Assistant Professor in Department of Business Administration. And delivered talk on leadership in Government Polytechnic College. Handled a session on talent management as a resource person in Holy Cross College. Served as a resource person on the topic Women Breaking the Boundaries in Department of Business Administration. Okay, students, so she's having a number of experience and she has presented a number of papers in national and international level. So we are having a good resource person amongst our midst, and she'll be dealing with so what is the necessity for students, girl students of today, and how will you be placed in the job market. And once again, I thank the National Commission for Women and Media Singh ma'am for granting us, sanctioning the proposal and giving us fund to conduct the program. Thank you, students. And over to Bidi Maran. Welcome, ma'am. Thank you very much. Am I audible, ma'am? Yeah, you're audible, ma'am, but your voice is a bit, I think it's a little bit low. Okay. Good morning, everyone. Good morning. Yes, we can say dance. Good morning. Good morning, students. Yeah. So I'm so happy. I'm going to interact with another group of beautiful, smiling, happy faces again. So ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அடுத்த ஒரு group of girls வந்து meet பண்றதுக்கு. First day I was with a group of girls, and then again I am here to interact with you all. And I was like watching everyone. அந்த ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ நடந்துட்டு இருந்தப்போ நான் எல்லாரையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரொம்ப ஹாப்பியா சந்தோஷமா இருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாரையும் பார்க்கறதுக்கு. So stay happy, stay smiling, and always like women power அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஒரு it's a bliss for the society, and we are all a blessing for the society, and wherever we are, women is always a blessing. And I love talking and interacting with women. So last time நான் சொன்னேன் என்னோட ஸ்டடீஸ் எல்லாமே விமனை பத்தி தான் இருக்கும். நான் என்னோட ஸ்காலர்ஸ்க்கு கொடுக்குற டாபிக்ஸ் எல்லாமே it's about women, because I love learning about women. I love exposing, I love exposure about how like women are, how they are working, or what sort of like how what is the ideology behind the concept called women அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். And again, I got an opportunity to interact with you all. That's all because of the Mukhalakshmi ma'am. So
I have record my thanks to her also. Okay, straight away we'll get into the session. Madam, கொஞ்சம் எக்கோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. Yes, ma'am. I just find because ma'am. Okay, fine. So I'll share my screen. Yes, ma'am. You can share your screen. Yeah, thank you. Students, you please take notes. சரியா? என்னென்ன சொல்லி தராங்கங்கறத notes எடுங்க. Okay, so again we are here to interact on personal capacity building. So it's a part of personality development. So ஒரு women வந்து societyல how she should develop herself. Yeah, so நிறைய problems வந்து women face பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Early daysலேயே face பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ face பண்றதா நம்ம பார்க்கிறோம். But the thing is, so dear students, I was talking about that how a woman should improve her skills. So women வந்து it's very important for the women to improve her skills. அவங்க skills improve பண்ணா மட்டும்தான் she will be able to sustain in the society wherever she is living. So that is what is the main ideology behind the entire concept. So இப்போ வந்து நம்ம நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டே வரோம். நமக்கு women students வந்து they are developing themselves. And these sort of platforms, these sort of opportunities are really a blessing to the student to improve themselves. Clear? So we'll try to make use of these sort of sessions. So we'll get into the topic for the day. The first topic is about listening and brainstorming skills. Listening and brainstorming skills and how we should develop. So all those things we'll try to learn in this session. Listening, நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, we know what is listening. Listening அப்படிங்கிறது ஒரு ஆள் கம்யூனிகேட் பண்றது நம்ம அப்படியே கேட்கறதுக்கு பேர் தான் listening. But most of the time what happens is we confuse two terms. Listening hearing நம்ம என்ன செய்றோம், confuse பண்ணிக்கிறோம். So listen, நம்ம listening னு சொல்ல வேண்டிய இடத்துல hearing சொல்லிக்கிறோம், மாத்தி பேசுறோம் listening hearing. So there's a small difference between listening and hearing. Listening அப்படிங்கிறது, what is it, the second point says, listening is with the mind. You listen with your mind and hearing is with your senses. Yeah, so நான் இப்போ நம்ம வந்து நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நான் பேசுறதை கேக்குறீங்க, that is what is listening. At the same time அங்க வந்து நீங்க இருக்கிற ஹால்ல ஒரு ஃபேன் சவுண்ட் கேட்டுட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல நடந்துட்டு இருப்பாங்க, அது எல்லாமே hearing. உங்க பின்னாடி இருக்கிற யார் ஒருத்தங்க பேசிட்டு இருப்பாங்க, வாட்டர் பாட்டில் ஓபன் பண்ணுவாங்க, பென் கேப், அதெல்லாம் வந்து it's called hearing. Listening means you do it deliberately, you do it consciously. நீ வந்து கான்ஷியஸா டெலிபரேட்டா பர்பஸ்ஃபுல்லா நான் அதை கத்துக்கணும், இதை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஒரு அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் தான் listening. So we should not get confused with listening and hearing. So it's both of them are different concepts. Listening is with the mind, you do it deliberately, and hearing is with the senses. Okay, and it's not necessary that when you listen, when you hear, we always respond to hearing. Okay, fine. So in the listening process எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். I have given it in the picture format. So in the listening வந்து ஒரு 5 ஸ்டேஜா நடக்குதுங்க, 5 stagesல. Okay, so what is the first stage? Listen பண்றவங்க, the person who is listening, ஃப்ரண்ட்ல யார் பேசுறாங்களோ அவங்களோட மெசேஜஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ரிசீவ் பண்ணுவீங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம எப்படி தான் ரிசீவ் பண்றோம், நம்ம we receive it with our ears. நம்ம காது மூலமா we receive it. we உடனே என்ன ஆகும்னா, that is what the stimuli அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, the factor வந்து எது நம்மள வந்து கேட்க வைக்குதோ ஒரு விஷயத்த, இவங்க இப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்வோம், கவனம் செலுத்துறது தான் அது வந்து ஒரு triggering factor. அது நம்மள ட்ரிகர் பண்ணுது அது கேட்கறதுக்கு. So that is what is stimuli அப்படின்னு சொல்லுவோம். stimuli அப்படிங்கிற அந்த term பேர் வந்து stimuli. Okay, so அது அதை வந்து நம்மளோட காது மூலமா நம்ம ரிசீவ் பண்றோம். and with the help of neurons நமக்கு தெரியும் இல்லையா, சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் neurons it is carried out to the brain. Brain வந்து இங்க வந்து brain has a very important role. Brain is the
we know that brain is an organ which is considered to be the master of entire body. Yeah, so brain ஒழுங்கா இருந்தா தான் நம்மளோட entire system ஒழுங்கா இருக்கும். அது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, ஸோ பிரெயின் வந்து அது என்ன செய்யுது, நமக்கு இருக்கிற நாலேஜை பொறுத்து அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க வந்து கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது, அதை ரிமெம்பர் பண்ணுது, ஆர்கனைஸ் பண்ணுது, அந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இவாலுவேட் பண்ணுது, இது சரியா தவறா அப்படின்னு சொல்லி இவாலுவேட் பண்ணுது. இது எல்லாமே உங்க பிரெயின் தான் செய்யுது. அண்ட் இட் ஹேப்பன்ஸ் வித் a fraction of seconds. ஒரு விஷயத்தை ஒருத்தங்க சொன்ன உடனே இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம பிரெயின்குள்ளால fraction of secondsல நடக்கும். நடந்து முடிஞ்சோடனே யூ ரெஸ்பாண்ட் டு த ஒப்பனன்ட்ஸ். இப்போ யார்கிட்ட நீங்க வந்து பேசிட்டு இருந்தீங்களோ அவங்க கிட்ட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த என்டையர் லிசனிங் ப்ராசஸ் கோஸ். Clear? So you receive the information, you understand it, you remember it, your brain organize it, evaluate it, அதை evaluate பண்றது, அப்புறமா ஃபைனலா ஃபீட்பேக் கொடுக்குது. அப்ப இங்க எங்க தப்பு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லயும் இவாலுவேட்டிங்லயும் உங்களோட பிரெயினுக்கு நீங்க என்ன நாலேஜை கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நாலேஜை பேஸ் பண்ணி தான் உங்க பிரெயின் வந்து இவாலுவேட் பண்ணும். ஸோ பாசிட்டிவான விஷயங்களை பிரெயினுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா பாசிட்டிவா இவாலுவேட் பண்ணும். நெகட்டிவான விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா, ஏன்னா பிரெயினுக்கு சொந்தமா சுய புத்தி கிடையாது. பிரெயின் வந்து ஒரு மனிதனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. நீங்க என்ன சொல்லி தர்றீங்களோ அதுதான் அந்த பிரெயின் வந்து, அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அதான் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, மனிதனுடைய மூளை வந்து எது மாதிரி இருக்கு, ஒரு குரங்கு மாதிரி. அது நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுத்தா நல்லது செய்யும், கெட்ட விஷயம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது கெட்டது மாதிரி தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த பிரெயினுக்கு வந்து கொடுக்குற நாலேஜ் யாரு, நம்ம தான் அதுக்கு வந்து நாலேஜை நல்ல விஷயத்த கத்துக்கிறது, நல்ல விஷயத்த படிக்கிறது, நல்ல விஷயத்த கேட்கறது, அந்த மாதிரி எவ்வளோ நாலேஜை நம்ம பிரெயினுக்கு கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்றது மாதிரி தான் ப்ராப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஃபீட்பேக் இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். What are all the techniques to become an effective listener? எந்த டெக்னிக்ஸ் ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு லிசனர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா என்னெல்லாம் டெக்னிக்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து you pay attention. So யார் பேசுறாங்களோ, யார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தர்றாங்களோ, you should pay attention. So கவனிக்கிறது, அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கறத கவனிக்கிறது. நிறைய நேரத்துல வந்து நம்ம கவனிக்க மாட்டோம், நம்ம வேற ஏதாவது நோண்டிட்டு இருப்போம், கையில பென் வச்சிருப்போம், இல்ல எழுதிட்டு இருப்போம், வேற ஏதாவது யோசிச்சுட்டு இருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம பிரெயினை என்ன சொல்றது, பிரெயின் வந்து ரொம்ப கஷ்டம், பிரெயினை கண்ட்ரோல்குள்ள வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க ஹால்குள்ள உட்காந்துருப்பீங்க, உங்க பிரெயின் வந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அது வேற ஊரு, அங்க இங்க அமெரிக்கா, நீங்க வந்து ஃபேஸ்புக்ல பார்த்த பிக்சர், வாட்ஸ்அப்ல வந்த சாட் மெசேஜ் எல்லாத்தையும் திரும்ப திரும்ப போய் பார்த்துட்டு அது திரும்ப வந்துரும் ஹால்குள்ளால. இட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ பிரெயினை கண்ட்ரோல்குள்ள வைக்கிறதுங்கிறது, தட் இஸ் வாட் இஸ் த ரியல் டாக்டிஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ பேயிங் அட்டென்ஷன் டு வாட் த பர்சன் இஸ் சேயிங். உங்க ஃப்ரெண்ட்ல இருக்கவங்க அது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம்னு நீங்க நினைச்சிட்டீங்கன்னா, அது வந்து உங்க பிரெயினை வந்து you should ask your brain to pay attention. So that is the first technique. Show that you are listening. நீங்க லிசன் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நீங்க காமிக்கணும். எப்படி காமிப்பீங்க? ஒருத்தங்க பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க கவனிக்கிறது மாதிரி எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? நீங்க தலை அசைப்பீங்க, you will nod your head, you will say yes, ஆமா, ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து ஒரு நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்லலாம். நான் வெர்பலா நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. உங்க தலையை அசைச்சு சிரிப்பீங்க, அவங்க ஒரு ஹியூமர்ஸ் ஒரு காமெடி சொல்லும் போது நீங்க சிரிப்பீங்க. ஸோ உங்களோட ஃபேஸ்ல, உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்ல யூ ஷுட் ஷோ தட் யூ ஆர் லிசனிங் டு த பர்சன். அண்ட் ஆல்வேஸ் கிவ் ஃபீட்பேக். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்பவுமே ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க கேட்குற ஒரு விஷயத்த சொல்லி தர்றாங்கன்னா அந்த விஷயம் முடியிறப்போ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கிவ் அ ஃபீட்பேக். ஒரு லைக் அவங்க அதுல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க, நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா, so all those things makes you more effective listener. And try to avoid judgments. So listen பண்ணும்போது இது இப்படிதான் இருக்கணும், இது அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் போகாம இருக்கிறது நல்லது. அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் அப்ராப்ரியேட்லி. எப்பவுமே அப்ராப்ரியேட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்றது, கரெக்டான நேரத்துல, ப்ராம்ப்டான நேரத்துல ரெஸ்பாண்ட் பண்றது. It shows that you are listening. So these are few of the techniques which will help you to become an effective listener. And what are all the factors which helps you, or what are all the factors which influences listening? ஒரு ஆள் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து நல்ல எஃபெக்டிவா லிசனரா மாறணும் அப்படின்னா, அவங்க எஃபெக்டிவா லிசன் பண்ணணும்னா என்ன ஃபேக்டர் அவங்கள வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரொனன்சியேஷன். ஸோ
பேசுறவங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் எஃபெக்டிவா இருக்கணும், ப்ராப்பரான ப்ரொனன்சியேஷனா இருக்கணும். ஸோ அவங்க ப்ராப்பரா ப்ரொனன்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த ஆடியன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவா லிசன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப நாளைக்கு வந்து நீங்க ஒரு இடத்துல பேச போறீங்க, நீங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போறீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தெளிவா, அது தமிழ்ல பேசினாலும் சரி, ஆங்கிலத்துல பேசினாலும் சரி, அதை கரெக்டா நம்ம என்ன செய்யணும், தெளிவா பேசணும். எந்த வித மிஸ்டேக் இல்லாம, எந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கீங்களோ அந்த லாங்குவேஜ்ல எந்த மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம வந்து நம்ம பேசணும். ஸோ ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And second one is grammatical mistakes. Without any grammatical mistakes you should present. So on the present பண்ற person வந்து ஒரு group of persons active listener மாத்தணும் அப்படின்னா எந்த grammar mistakes, once ஒரு grammar mistakes அந்த group of persons கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவர் என்ன இப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம பேசணும். அட் த சேம் டைம் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் என்னது, வாய்ஸ்ல என்ன இருக்கணும், ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கணும். எந்த வார்த்தைகளை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களோட வாய்ஸ், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நல்ல பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் பேசும்போது அவங்களோட வார்த்தைகள் வந்து அவங்க அப்படியே சத்தம் போட்டு பேசுவாங்க, அப்படியே திடீர்னு கம்மி பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ வாய்ஸ் மாடுலேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு விஷயத்தை பிரசன்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அங்க வந்து நம்மளோட எஸ் மேம் யா ஓகே ஃபைன். ஸோ வாய்ஸ் மாடுலேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா அது வந்து the best tip is you stand in front of the mirror, ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுட்டு அதை திரும்ப நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா the voice modulationலாம் அழகா வரும். உங்களுக்கு பாடி உங்களோட கெஸ்டர்ஸ், உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் உங்களால இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டிப். கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுட்டு பிரசன்ட் பண்ணி பார்க்கிறது. சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்ன டாபிக்ல பேசுறீங்களோ அதுல நல்ல நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் உங்களோட ஆடியன்ஸை நீங்க எஃபெக்டிவ் லிசனரா மாத்த முடியும். திடீர்னு அவங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர். இப்போ ஆன்சர் பண்ணணும்னா நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும். எந்த டாபிக்கை நீங்க பேச போறீங்களோ அந்த டாபிக்ல ஒரு ஆழமான நாலேஜ் இருந்தா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு சக்சீட். அண்ட் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆஃப் கோர்ஸ் நீங்க வந்து யார்கிட்ட பேசுறீங்களோ அவங்க அந்த குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இப்போ உங்களுக்கு வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு உங்களோட பர்சனாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாத ஒரு ஏரியானா திரும்ப உட்காந்துட்டு பர்சனாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், உங்க ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், நீங்க நல்ல லிசனர் ஆகணும்னு சொல்றதுக்கு எந்த வித யூஸ்மே கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் see your audience whether அவங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த டாபிக் தானா. நீங்க வந்து ஃபார்மர்ஸ்ட போயிட்டு ஐடி பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க, ஐடி பர்சன்ஸ்ட போயிட்டு வேற ஒரு விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா it's waste of time actually. And finally the speaker himself, அப்ப யார் பேசுறாங்களோ அவங்களும் ஒரு பிரசன்டபிள் பர்சனா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க ஒரு எஃபெக்டிவ் லிசனரா மாற முடியும். ஸோ அவங்களோட பிசிக், அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல், எவ்ரிதிங். ஸோ நம்ம வந்து பிசினஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும், பிசினஸ் படிக்கிறவங்க பிபிஏ பிகாம் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம், ஹேர் ஸ்டைலுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறோம், நம்மளோட அப்பியரன்ஸ்க்கு எவ்வளோ, இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So when you stand in front of the persons, in order to make your audience to listen to you, நீங்க ஒரு presentable person ஆ இருந்தா மட்டும்தான் உங்களோட audience வந்து கவனிப்பாங்க. So speaker is also important. அவங்களோட appearance, everything is very important. So these are all some of the factors which influences listening. Next one is the importance of active listening. Business placement in the listening அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால என்ன யூஸ், நம்ம ஃபாஸ்டா போவோம், எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய இருக்கு நமக்கு. ஸோ பிசினஸ் பிளேஸ்ல இந்த லிசனிங் என்ன, ஸோ listening helps you to build connections, சரியா, build trust. And what happens is ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம வந்து ஒருத்தங்களுக்கு காது கொடுத்து கேட்கிறோம்னா அவங்க கூட ஒரு நல்ல நெட்வொர்க் ஃபார்ம் ஆகும், நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகும். அதுதான் நம்ம இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார்ம் ஆகும், நல்ல ஒரு ட்ரஸ்ட், அவங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வந்தா மட்டும்தான், நம்ம ஒருத்தவங்க மேல நம்பிக்கை வச்சா மட்டும்தான் அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்போம். ஸோ ஒர்க் பண்ற இடத்துல, படிக்கிற இடத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம காது கொடுத்து கேட்கிறோம்னா இட் ஷோஸ் தட் they are trustworthy to us
and it helps you to solve a lot of problems. So நிறைய problems and நிறைய issues அந்த மாதிரி கேக்குறதுனால டிஸ்கஸ் பண்றதுனால நிறைய issues solve பண்றதுக்கு வந்து it's very helpful and it helps you to increase your knowledge. நீங்க வந்து கேட்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட நாலேஜ் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகும். எந்த ஃபீல்ட்ல அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து மார்னிங் எழும்பி நீங்க உங்களுக்கு மியூசிக் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க மியூசிக் ஒரு காலையில எழும்பி நீங்க மியூசிக் கேக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த ஃபீல்ட்ல யூ பிகம் எஃபிஷியன்ட். If you want to become a good speaker, ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சாளரா மாறணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா காலையில எழும்பி நீங்க நிறைய ஸ்பீச் கேட்டு பாருங்க. அந்த ஃபீல்ட்ல you will try to improve yourself. So எந்த ஃபீல்ட்ல you want to express yourself, you want to succeed, அந்த வந்து அதுல நீங்க நிறைய கேட்க தான் உங்களோட நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஐயோ நான் கேட்கலையே, நான் கிளாஸ்ல தானே இருந்தேன், மேடம் இது சொன்னாங்களா என்ன எனக்கு தெரியலையே, நான் கவனிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஆக்டிவ் லிசனரா இல்லாததுனால. ஸோ when we become active listener, இது ப்ராக்டிஸ்ல தான் வரும். நிறைய விஷயங்கள் கேட்க தான் நமக்கு இந்த ஆக்டிவ் லிசனர் நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவ் லிசனரா மாற முடியும். ஸோ அப்படி மாறும்போது என்ன ஆகும்னா இம்பார்ட்டன்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஸ்கிப் ஆகுறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. எல்லா விஷயத்தையும் கவனமா உங்களால கேட்க முடியும். So these are all some of the importance of active listening. Okay, now the session is open. If you have any questions on listening, please ask me. 2 minutes time. யாருக்காவது டவுட் questions இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். தமிழே கேட்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. No. Can we proceed further? Yes. Okay, ma'am. Okay. Yeah. Thank you. So the second topic for the day is brainstorming. Brainstorming அப்படிங்கிற கான்செப்ட். So what is brainstorming? Brainstorming என்ன? So என்ன சொல்றாங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த brainstorming அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் இருக்குது. It's very helpful for the students to succeed in their life அப்படிங்கிறாங்க. இந்த brainstorming அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப ஒரு பழமை வாய்ந்த it came from a very old era actually. So what they say is இந்த brainstorming ங்கிறது early teachers வந்து புராணங்கள்ல அவங்க வந்து பிராயபர்ஷனா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பிராயபர்ஷனா அப்படின்னா பிராய அப்படிங்கிறது வேற, which doesn't belong to us, which is outside ourselves. So that is called praya. And barshana na questions அப்படின்னு சொல்றாங்க. So இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பேப்பர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் செய்யறதுல ஒரு கஷ்டமா இருக்கு, தெரிய மாட்டேங்குது, கண்டிப்பா நாளைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு வந்து அதை ஒரு அசைன்மெண்டா சப்மிட் பண்ணியே ஆகணும்னா ஒரு 4-5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டு அதை உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் தான் பிரெயின்ஸ்டார்மிங். அது என்னவா இருந்தாலும் சரிதான். இந்த கேஸ் அனாலிசிஸ் அன்னைக்கு சொன்ன இந்த பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த கேஸ் அனாலிசிஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஒரு கம்பெனில இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துட்டு அந்த பிரச்சனையை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, குரூப்பா உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு 6 பேர் இருக்காங்கன்னா 6 விதமான சொல்யூஷன்ஸ் வரும், 6 விதமான ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த 6 விதமான ஆன்சர்ஸையும் எடுத்துட்டு அதுல எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது, எதை அப்ளை பண்ணா இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது, அதை வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ற அந்த ஆக்டிவிட்டி பேர் தான் என்னது பிரெயின்ஸ்டார்மிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நிறைய பேர் இதை நம்ம செய்யறது உண்டு. நம்ம இந்த குரூப் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் கூட்டமா சின்ன கூட்டமா உட்காந்து 5 பேர் 6 பேர் சேர்ந்துட்டு உட்காந்துட்டு அந்த சப்ஜெக்டை பத்தி ஆழமா படிச்சு இது இப்படி இருக்கும்னு சொல்லி ஃபைனலா ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ் வர்ற அந்த ப்ராக்டிஸ் தான் பிரெயின்ஸ்டார்மிங். ஸோ பிரெயின்ஸ்டார்மிங்கை வந்து எப்படி ஒரு ப்ரொடக்டிவ் செஷனா மாத்துறது அப்படின்னா யூஸ்வலா இந்த குரூப் வந்து ஒரு 6லேருந்து 12 பேருக்குள்ளதான் இருக்கணும். ரொம்ப பெரிய குரூப்பா இருந்தா என்ன ஆயிரும், தேவையில்லாத விஷயங்கள் வந்து பேசுவாங்க, கிண்டல் அடிப்பாங்க. ஸோ ஒரு சீரியஸ்னஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த குரூப் எவ்வளவு சின்னதா இருக்கோ அது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும். அண்ட் சில சமயத்துக்கு இண்டிவிஜுவல்ஸ் கூட என்ன செய்யறாங்க, பிரெயின்ஸ்டார்மிங் தனியா உட்காந்து கூட ஒரு பிரச்சனைக்கு சொல்யூஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் என்னன்னா
ஒரு 6 பேர் உட்கார்ந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்த சொல்லும்போது அந்த குரூப் வந்து என்ன செய்யணும், அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. சில சமயத்துல தப்பாவே இருக்கும், அவங்க சொல்றது தப்பான விஷயமா தான் இருக்கும். அவங்க அந்த ப்ராப்ளம்க்கு இல்லைன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆக்டிவிட்டியை நீங்க எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஆக்டிவிட்டில இருந்து ரொம்ப மாறுபட்ட ஒரு கருத்தா தான் இருக்கும். ஆனாலும் அந்த குரூப் மெம்பர்ஸ் அதை என்ன செய்யணும், அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், ஓகேன்னு சொல்லி அதை வந்து எழுதிட்டு ஃபைனலாக தான் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர போறோம். அப்படிதானே என்னங்கிறது. ஸோ எதையுமே நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. யார் என்ன சொன்னாலும், அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க யார் என்ன சொன்னாலும் அது ப்ளீசிங்கா அக்செப்ட் பண்ற ஒரு மென்டாலிட்டி உடைய ஒரு குரூப் மெம்பர்ஸா இருக்கணும். And there should be a very good encouragement. They should motivate ஒருத்தர் மோட்டிவேட் பண்ணணும், இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல அசோசியேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் கான்செப்ட் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். And this is very important. Quantity is more important than quality. நான் சொன்னேன், ஒருத்தர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு அப்படின்னா அதை எழுதிக்கணும், இன்னொருத்தர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாருன்னா எழுதிக்கணும். இப்போ 6 பேர் சேர்ந்து ஒரு 20 அவுட்கம் வருது, 20 சஜஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா 20 எழுதிக்கணும். அது குவாலிட்டியானதா இருக்கா இல்லையாங்கிறது அடுத்த லெவல் தான் நம்ம வந்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல அவங்க கொடுக்குற அவ்வளோ சஜஷன்ஸையும் நம்ம என்ன செய்யணும், எழுதிக்கணும். ஸோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு சஜஷன்ஸ் வருதோ, எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க வந்து ஐடியாஸ் சொல்றாங்களோ, அவங்களோட ஒப்பீனியன் சொல்றாங்களோ, அது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்றது தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் பிரெயின் ஸ்டார்மிங். And next one is building an idea, like you encourage, you motivate the group members. நீ சொல்லு, நீங்க எப்படி என்ன நினைக்கிற, இது இப்படி செய்யலாமா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து என்கரேஜ் பண்றது. And then stimulating creativity, அவங்கள வந்து கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு, ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா திங்க் பண்ண வைக்கிறதுக்கு இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். And finally what happens is you evaluate. 20 பாயிண்ட்ஸ் 20 ஐடியாஸ் வந்துருக்குன்னா அந்த 20ஐயும் நம்மளால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ 20ல எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது திரும்ப வந்து உட்காந்து திரும்பவும் இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. அந்த குரூப் மெம்பர்ஸே செய்வாங்க, அவங்க உட்காந்து இவாலுவேட் பண்ணி ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது. அண்ட் ஆல்வேஸ் there should be a sort of encouragement among the group members. குரூப் மெம்பர்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யணும், என்கரேஜ் பண்ணி நல்ல இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை கொண்டு வர்றதுக்கு the brainstorming is really helpful. And those ideas are really actually அந்த எதுக்காக அதை பண்றாங்கன்னா அதை அந்த ஐடியாஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக. பிரெயின் ஸ்டார்மிங்கிறது இப்போ கம்பெனிஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குரூப் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸை உட்கார வச்சு அவங்க கிட்ட சஜஷன்ஸ் கேட்டு அதுல அவங்க கொடுக்குற சஜஷன்ஸ்லேருந்து பெஸ்ட் சஜஷன் எடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ் தான் ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஃபைன். So how this brainstorming is helpful in career development? இது எப்படி career developmentல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து you come out with novel ideas. நீ கிரியேட்டிவான ஐடியாஸை வந்து கொடுக்க முடியும். டீம் ஸ்பிரிட் இருக்கும். ஸோ நாளைக்கு ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ண போகும்போதும் உனக்கு வந்து நீ பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ் நிறைய அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா you will be able to work in teams, because companies la namak theriyum they see that whether you will be able to be an effective team member or team la unnala work panna mudiyuma mudiyadangradha paapanga. So brainstorming sessions வந்து நிறைய practice பண்ண student ஆல ஒரு நல்ல டீம்ல ஒர்க் பண்ண முடியும், நல்ல ஒரு டீம் மெம்பரா இருக்க முடியும். And you will be able to think out of the box. Out of the box na நம்மளோட நாலேஜ், நமக்கு இருக்கிற நாலேஜை தவிர அதையும் தாண்டி we say beyond the studies அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை, நம்ம கற்றுக்கிட்ட கிளாஸ் ரூம்ஸில் கற்றுக்கிட்டதை தவிர அதையும் தாண்டி வந்து நம்மளால திங்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ் ஆர் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, ஃபைன். ஸோ டைம் ஃபார் questions again. Any questions, ma'am? No, raise your hands. No, nalla ellarum play. You have a question. Good. Englishல தான் கேட்கணும்னு கிடையாது. You can ask in Tamil also. Okay. ஹலோ மேம், கேக்குதா? எஸ் சொல்லுங்க மேம். ஒன்றும் இல்லை மேம், பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அண்ட் கெரியர் டெவலப்மெண்ட் அந்த ஒரு பிபிடி இருந்துச்சுல்ல மேம், பிரெயின் ஸ்டார்மிங் அண்ட் கெரியர் டெவலப்மெண்ட். எஸ், அந்த இதுவும் அதுக்கு முந்தின ஸ்லைடும் ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் அகெயின் கொடுக்க சொன்னாங்க. ஓகே, ஐ திங்க் தே டிடன்ட் கம்ப்ளீட் த ஸ்லைட் ஆல்சோ.
Okay. Okay, ma'am. Thank Actually, வந்து ஒரு brainstorming sessionக்கு we require 6 to 12 members, not more than 12 members, okay? And individual-ஆவும் பண்ணிக்கலாம், but effective-ஆ நமக்கு நிறைய points, நிறைய suggestions, நிறைய ideas வேணும்னா we require 6 to 12 members. And I told you that there should be no criticisms. என்ன suggestions, என்ன ideas யார் கொடுத்தாலும் எந்த வித criticisms and no judgment should be there. And this brainstorming sessions வந்து யூஷுவலா என்ன செய்யும்னா அது வந்து ஒரு நல்ல அசோசியேஷனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு நல்ல கோஆபரேஷனை வந்து என்கரேஜ் பண்ணும். And I told you that quantity is more important than the quality of the suggestions, because when during brainstorming sessions you will be getting lot of suggestions, நிறைய suggestions வரும், இது இப்படி பண்ணலாம், இது இப்படி செய்யலாம், இது so யார் என்ன suggestion கொடுத்தாலும் அதை வந்து நோட் பண்ணி எடுக்கிறது நல்லது. ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வருதோ அது அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளவு எஃபெக்டிவான ஒரு எண்ட் ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் பில்டிங் அண்ட் ஐடியா இஸ் லைக் என்கரேஜ். ஸோ அந்த குரூப் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சஜஷன் கொடுக்கும்போது, நான் ஒரு சஜஷன் கொடுக்கும்போது என்னோட ஃப்ரெண்டு குரூப்ல இருக்கிறவங்க அவங்க இன்னொரு சஜஷனை கொடுக்கறதுக்கு அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்றது என்னுடைய நீ சொல்லுப்பா அப்படின்னு சொல்லி, தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை டாஸ்க் ஆக்சுவலி இன் த குரூப். ஸோ அது அப்போ என்ன ஆகும்னா அவங்க வந்து ஒரு புது ஐடியா சொல்றதுக்கு சில சமயத்துல தயங்குவாங்க. ஆனா அவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும்போது you may get good suggestions, good ideas. And stimulating creativity is also a very the core objective of brainstorming. So the persons are motivated to come out with creative ideas, நல்ல creative-ஆன ideas, innovative-ஆன ideas வந்து the group members வந்து சொல்றதுக்கு there are more chances. And after getting all those ideas, all those suggestions, and the group members என்ன செய்வாங்க, ஒவ்வொன்னே evaluate பண்ணுவாங்க, எது இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி evaluate பண்ணுவாங்க. And they will evaluate and the best idea will be selected. And what happens is novel ideas, innovative ideas வந்து encourage பண்றது. நம்ம பார்த்தோம் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு அந்த சஜஷன்ஸ் அவங்க கொடுக்குறப்போ அது வந்து ஒரு எஃபெக்டிவா இல்லாத ஒரு ஐடியா மாதிரி தான் தோணும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல. ஆனா போக போக அதை பத்தி திரும்ப ஆழமா டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த ஐடியாவே ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவா மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது வந்து பிரெயின்ஸ்டார்மிங்கோட ஒரு என்ன சொல்றது, தட் இஸ் த யூனிக்னஸ் ஆஃப் பிரெயின்ஸ்டார்மிங். அண்ட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் யூ ட்ரை டு புல் அவுட் த ஐடியாஸ் புட் ஃபார்வர்ட் பை அதர்ஸ். ஸோ அடுத்தவங்க சொன்ன ஐடியாஸை வந்து யூ கிரியேட், அந்த ஐடியாவை வந்து இன்னும் ஒரு எஃபெக்டிவ் ஐடியாவா மாற்றுவாங்க. அந்த குரூப் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி மாற்றுவாங்க. அண்ட் எவ்ரி பர்சன் அண்ட் எவ்ரி ஐடியா ஹாஸ் ஈக்குவல் ஒர்த். ஸோ யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன்ஸ் ஐடியா. ஸோ எல்லாரோட இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லாம எல்லா ஐடியாஸையும் எடுத்துட்டு அதுல வந்து அப்புறமா உட்காந்து அவங்களே தான் அந்த குரூப் மெம்பர்ஸே சேர்ந்து தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க, இது என்ன பண்ணலாம், இது பண்ண முடியுமா, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரது. அண்ட் ஃபைனலி தே சே தட் ஈச் ஐடியா ஜெனரேட்டட் பிலாங்ஸ் டு த குரூப் ரேதர் தென் த இண்டிவிஜுவல். ஸோ ஒரு ஐடியா ஃபைனலா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்குது, இதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லாங்கன்னா அப்போ அதை வந்து சில சமயத்துல அது அந்த குரூப்ல நான் தான் சொல்லியிருப்பேன்னா இருக்கும். பட் நான் வந்து கடைசியா இது என்னோட ஐடியான்னு நான் சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாதுன்னா என்ன குரூப் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த ஐடியாவை நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால தட் ஐடியா பிலாங்ஸ் டு த என்டையர் குரூப். அது வந்து அந்த குரூப்போட ஐடியாவா மாறிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த ரூல்ஸ் ஆஃப் பிரெயின்ஸ்டார்மிங். அண்ட் ஹியர் யூ ஹாவ் த்ரீ strategies which helps in career development. Brainstorming ஒழுங்கா நீ வந்து if you attend lot of brainstorming sessions, நிறைய brainstorming sessions attend பண்ணனா கண்டிப்பா நாளைக்கு உன்னோட careerல you will be able to come out with novel ideas. that's first point. நிறைய innovative-ஆன ideas உன்னால கொடுக்க முடியும். And because of brainstorming, because as you have practiced yourself in brainstorming, that will help you to be in a team. நாளைக்கு வந்து ஒரு கரியர்ல போகும்போது குரூப்பா ஒரு டீம் மெம்பரா நீ ஒர்க் பண்ணணும்னா அது உன்னால ஈஸியா ஒர்க் பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆல்ரெடி யூ ஹவ் பிராக்டிஸ்ட் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். அதுதான் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட். திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னா உனக்கு இருக்கிற நாலேஜ் லைக் தாண்டி யூ வில் பி ஏபிள் டு திங்க். லைக் கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல நம்ம நிறைய தியரிட்டிக்கல் நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறோம். பட் அவுட் ஆஃப் தட் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ், அந்த தியரிட்டிக்கல் நாலேஜை தவிர நிறைய ப்ராக்டிக்கலான விஷயங்களை, ப்ராக்டிக்கலான ஐடியாஸை உன்னால கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பிரெயின்ஸ்டார்மிங் செஷன்ஸ்.
Clear? So that is how those are the strategies which is helpful for becoming a good, to be unique in your career or the place where you are learning. Clear? Doubts? Can come in the front. Yes, shall we move on to the next session? Yes, ma'am, we can move on to the next session. Yeah. So the third topic for the day is time management. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். நமக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் வந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இதுக்கு அடுத்தது வர்ற ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப நமக்கு வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம வந்து இது ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ வாட் இஸ் டைம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். வாட் இஸ் டைம்? டைம் இஸ் சம்திங் ஒன்ஸ் இட் இஸ் கன்சியூம் அதை திரும்ப நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. இந்த ஒரு செஷன் என்னை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. அதை திரும்ப நான் இந்த டைம்ல நான் இதை பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரிப்பீட்டடா என்னால் பண்ண முடியாது. அது அடுத்த ஒரு புது நேரத்துல தான் என்னால் அதை செய்ய முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை வி சே தட் டைம் இஸ் மோர் ப்ரெஷியஸ் தென் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காசு கூட நம்ம வந்து செலவழிச்சிட்டோம்னா திரும்ப நம்ம அதை சம்பாதிச்சிடலாம், பட் டைமை நம்மளால சம்பாதிக்கவே முடியாது. ஒன்ஸ் யூ ஸ்பெண்ட் த டைம் இட்ஸ் ஓவர், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இட் பிகம்ஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி, அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியா மாறிடும். ஸோ time management is very, very important. We'll see here. So what is basic principle or time management or basic principle என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you should plan in advance. நமக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வடிவேல் காமெடி தெரியும், லொச்சக் பொச்சக் ஒரு அந்த கொண்டெல்லாம் வச்சுட்டு வடிவேல் ஒரு காமெடி சொல்றாப்புல. என்ன சொல்லுவார் அவர், எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். பிளான் பண்ணி பண்ணலைன்னா கடைசியில் என்ன ஆகும், வடிவேலுக்கு மண்டையில அடி விழுந்த மாதிரி தான். வடிவேலுக்கு லாஸ்ட்ல வந்து நிறைய அடி சுத்தி சுத்தி நிக்கிறவங்க மண்டையில போடுன்னு போட்டுருவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம டைமை ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணலைன்னா நமக்கும் அடி விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அடி இந்த சென்ஸ் வடிவேலுக்கு விழுந்த மாதிரி அடி கிடையாது, நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் ஆகாம போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அலோகேஷன் ஆஃப் டைம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தை கண்டிப்பா நம்ம ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், ஒரு குவாலிட்டி டைமா மாற்றணும். அதை எப்படி மாற்றுறது? நிறைய நேரத்தில் நம்ம சொல்றது எப்பவுமே என்ன சொல்றோம், ஐயோ எனக்கு டைம் இல்லப்பா, எனக்கு டைம் இல்லைன்னே சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஏன் அசைன்மெண்ட் சப்மிட், ஐயோ நேற்றுக்கு டைம் கிடைக்கல, ஏன் அங்க போகல, ஐயோ எனக்கு டைம் கிடைக்கல. ஆனா யூ நோ தட் அந்த சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, எல்லாத்தையும் கரெக்டா செய்யற பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. உங்க கிளாஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஒர்க்கையும் ஒழுங்கா செய்யற ஒரு கேர்ள் இல்லைன்னா ஒரு பாய் இருப்பாங்க. கரெக்டான நேரத்துக்கு டைம், அவங்களுக்கும் 24 மணி நேரம் தான் கிடைச்சிருக்கும், உங்களுக்கும் 24 மணி நேரம் தான் கிடைச்சிருக்கும். ஆனா அந்த 24 மணி நேரத்தை அவங்க நீட்டா முடிச்சிருப்பாங்க. லைக் நீட்டா வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாங்க, அலோகேட் பண்ணிருப்பாங்க, நீட்டா மேனேஜ் பண்ணிருப்பாங்க. நம்ம அதை பண்ணிருக்க மாட்டோம், நம்ம எங்கேயோ ஒரு தப்பு பண்ணிருப்போம். அந்த டைமை வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க டைமை வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துல நம்ம என்ன செய்திருப்போம், அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிருப்போம். ஸோ அதனால தான் என்னது, டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இந்த ப்ராப்பரா டைமை மேனேஜ் பண்ணா நம்ம அந்த டெட்லைனுக்கு முன்னாடி அந்த டாஸ்கை முடிக்கிறதுக்கு தேர் மோர் சான்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லையா? ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற கான்செப்ட்னால டைம் வேஸ்டர்ஸை நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இருக்கிற டைம் வேஸ்டர் எதுனா இந்த சோஷியல் மீடியா, டெலிவிஷன், வீடியோ கேம்ஸ். இதெல்லாம் வீடியோ கேம்ஸ்லாம் இப்போ காலம் போயிடுச்சு, யாருமே வீடியோ கேம்ஸ்லாம் ப்ளே பண்றதே கிடையாது. டெலிவிஷனும் ரொம்ப கம்மியாக தான் பார்க்குறாங்க. இந்த ரொம்ப லைக் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டைம் வேஸ்டர் என்ன பொறுத்தவரை சோஷியல் மீடியா தான், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸோ எப்படி எஃபெக்டிவா டைமை மேனேஜ் பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரையோரிட்டைஸ் யுவர் டாஸ்க். எது இம்பார்ட்டன்ட்டோ ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த ப்ரையோரிட்டைஸ் போடுறதுல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் டேபிளாக கூட போடும், 1 2 3 4 அப்படின்னு. இன்னைக்குள்ள டேட்டை போட்டு 20ஆம் தேதி நவம்பர் 20ஆம் தேதி காலையில 9 மணிக்கு நீங்க ஒரு ப்ரையோரிட்டைஸ் போடுற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் டேபிள் போடுறீங்க. 1 2 3 4. 1ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா, இன்னைக்கு நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா முடிக்க வேண்டிய விஷயம் எது இம்பார்ட்டன்ட்டோ ரொம்ப அர்ஜென்ட், அது 1ல எழுதிக்கலாம். ரெண்டாவதுல அடுத்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஆனா ரொம்ப அர்ஜென்ட் இல்ல, அது இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள மெதுவா முடிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்றது 2ல எழுதிக்கலாம்.
மூணாவது உள்ளது இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா கூட முடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படிங்கறத லேட் நைட் கூட நம்ம தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கூட பாத்துக்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து இம்பார்ட்டன்ட்டும் இல்லை அர்ஜென்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சில விஷயங்கள் அப்படியே இருக்கும், அது மெதுவா அடுத்த நாள் 2 நாள் தாண்டி கூட பாத்துக்கலாம். அதை வந்து 4வது போட்டுட்டு அடுத்த நாள் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 இதையும் நம்ம முடிச்சோமா முடிக்கலையாங்கிறத கண்டிப்பா பாத்துக்கலாம். நமக்கு சிலவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டா மெடிசின்ஸ் வாங்கி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும், நாளைக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் டெட்லைன் இருக்கும், அசைன்மெண்ட் முடிக்க வேண்டியது இருக்கும், ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லியிருப்போம், நம்ம இன்னைக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருப்போம், அந்த அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் மேபி அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி டாஸ்க்கை வந்து முடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செட் யுவர் கோல்ஸ். ஸோ என்ன கோல்ஸ், வாட் இஸ் யுவர் கோல்? ஸோ உன்னோட இன்னைக்கு காலையில 8 மணிக்கு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஸ்டார்ட் ஃபார் யுவர் காலேஜ் அப்படின்னா காலேஜுக்கு கிளம்புறீங்கன்னா 8 மணிக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளார நான் என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சப்ஜெக்டை நான் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன், இந்த சப்ஜெக்ட்ல இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த ப்ராப்ளமை நான் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் நேற்றுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட சொல்லிட்டேன், அதை வந்து கண்டிப்பா என்ன செய்யணும், அந்த கோலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இன்னைக்கு இந்த மேடமை நான் மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இந்த புக்கை நான் கேட்டிருந்தேன் லைப்ரரியில, அந்த கோலை நிறைய நேரத்துல நமக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அந்த நாளைக்குங்கிற ஒரு கான்செப்டே நம்ம வந்து லைஃப்ல கொண்டு இருக்கிறோம். அது உடனே செய்யணும், இன்னைக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறத உடனே செய்யணும். அண்ட் தி திங் இஸ், உன்னோட டார்கெட்ஸ் வந்து யூ ஷுட் see that every day ஏதாவது ஒரு டார்கெட்டை நீ ரீச் பண்ணியே ஆகணும். என்ன டார்கெட் அது? அப்படி என்ன டார்கெட்? மார்க்கெட்டிங் பர்சன்ஸ் தான் பெரிய டார்கெட்லாம் சொல்லுவாங்க கம்பெனிஸ்ல. நமக்கு என்ன டார்கெட்? இன்னைக்கு ஒரு ப்ராப்ளமை கத்துக்கிறது. காலையில நீ நினைச்சிருப்ப இந்த ப்ராப்ளத்தை இன்னைக்கு முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருப்ப, அது சாயந்தரத்துக்கு நீ கண்டிப்பா முடிச்சே ஆகணும். இந்த மேடமை மீட் பண்ணி நான் என்னோட இந்த ஒரு விஷயத்த நான் கேட்கணும், நான் என்னோட டவுட்டை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு காலையில நினைச்சு வீட்டுல இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சுட்டு வரோம். ஆனா சாயந்தரம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தோன்னா, சோஷியல் மீடியா பார்த்தோன்னா, சாங்ஸ் கேட்டோன்னா, இதெல்லாம் பார்த்து ரீல்ஸ் பார்த்து இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன ஆயிரும், டைம் போயிடும். சாயந்தரம் நாளைக்கு பார்த்துக்கிட்டா என்ன அவசரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நோ, அப்படி கிடையாது. அதான் நான் வந்து லாஸ்ட் செஷன்ல சொன்னேன், ஒரு ஹிந்தியில ஒரு அழகான தோகை இருக்கு, काले करे सो आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது கபீர்னு சொல்ற ஒரு, நமக்கு எப்படி திருவள்ளுவர் இங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி நார்த்ல நீங்க போனீங்கன்னா கபீர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எழுத்தாளர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் எழுதின ஒரு அழகான வரிகள். அது என்ன வரி அப்படின்னா, நாளைக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறத இன்னைக்கே செஞ்சிரு, இன்னைக்கு செய்யணும்னு நினைக்கிறத இப்பவே செஞ்சிரு. நீ இப்ப செய்யலைன்னா அடுத்த ஒரு நிமிஷம், அடுத்த ஒரு நேரம் உனக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதாங்கிறது இட்ஸ் a very big question mark அப்படிங்கிற ஒரு அழகான வரி அவர் சொல்லிடுறார். ஸோ நாளைக்கு நம்ம we should never put our task for tomorrow. ஸோ நான் every day should have a target. நீ காலையில வந்து இதை கத்துக்கணும்னு நினைச்சுன்னா at any cost நீ இன்னைக்கு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா அதை கத்துக்கிட்டே ஆகணும். இதை செய்யணும்னு நினைச்சுன்னா அது எப்படினாலும் சரி, அதான் சொல்றோம், ஒரு மேஜர் டார்கெட்டை ஒரு நாள் கண்டிப்பா என்ன செய்யணும், ரீச் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் என்னோட டார்கெட் என்னன்னா, பிஎச்என்எஸ் கேர்ள்ஸை வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரம் நான் எப்படியாவது பேசி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது நான் பேசணும் அப்படிங்கிறது தட்ஸ் மை டார்கெட். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டார்கெட். இது முடிச்சோன்னா அடுத்தது ஒரு செஷன் இருக்கு, கிளாஸ் இருக்கு, அந்த கிளாஸை நான் எடுக்கணும் கண்டிப்பா. அதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் தேர் டார்கெட் அண்ட் we are supposed to do that. Clear? Fine. Break activities into small steps. ஒரு பெரிய விஷயம், ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, 5 நாள் டைம் இருக்கு அப்படின்னா 5 நாள் தாண்டி 6வது நாள் சப்மிட் பண்ண அப்படின்னா அந்த 5 நாள் அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. இப்போ 5 நாள், அதனால தான் நம்மளோட மேடம் நமக்கு 5 days கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 5 daysல யூ பிரேக் இட் ஆஃப், அதை பிரேக் பண்ணிக்கோ. இந்த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷனை நான் இப்போ முடிக்கிறேன், அடுத்த போர்ஷனை இன்னைக்கு அடுத்த நாள் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிரேக் பண்ண. நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, ஏன் நம்மளால ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ண முடியாதுன்னா, கடைசி நேரத்துல 5வது நாள்ல ராத்திரி 12 மணிக்கு அப்புறம் ராத்திரி 1 மணிக்கு அப்புறமா உட்காந்து அந்த 5 நாளும் செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செஞ்சு முடிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடிக்க முடியாது. அடுத்த நாள் நம்ம மேடம் என்ன சொன்னா, மேடம் டைம் கிடைக்கல மேம், நான் முடிக்கணும்னு உட்காந்தேன் மேடம், நான் வந்து ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. லேட் எங்க ஆச்சு? நீ 5 நாளுமே ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டே இல்ல, கடைசி நிமிஷத்துல நீ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால தான் லேட் ஆச்சு. Clear? So break your activities. எத்தனை நாள் இருக்கோ அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பிரேக் பண்ணிக்கோ. ஸ்டடி லீவ் கொடுக்குறாங்களா ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு, அந்த ஸ்டடி லீவ்ல ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுக்கோ.
அந்த ஷெட்யூல்ல வந்து நீ இந்த நாள் இதுதான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி 5 யூனிட்ஸ் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு யூனிட் இந்த யூனிட் அப்படின்னு ஷெட்யூல்ல நீட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அந்த நாள் அந்த யூனிட்டை நீ கண்டிப்பா முடிச்சே ஆகணும். அதை வந்து அதுல நம்ம வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே கூடாது. அண்ட் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் யூ கேன் see success in your life. And keep a major record of how successful you have been at managing time. ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சுக்கோ. ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுட்டியா, இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு இந்த டெட்லைன்குள்ள முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு அதை ஒரு டைரியில நோட் பண்ணி ஆமா என்னால சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியும். நீங்க அப்படி நோட் பண்ணி பாருங்களேன், கரெக்டா அந்த டைமுக்குள்ளால அந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு நீங்க அது ஒரு நோட் போட்டு இந்த தேதியில இந்த ஒர்க்கை டெட்லைன்குள்ள முடிச்சுட்டேன், இந்த தேதியில இந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு ஒரு டெட்லைன் ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அண்ட் that itself will motivate you for better time management. இன்னும் நல்ல டைம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு இந்த ரெக்கார்டே உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும், உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். யாரும் உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ண உடனே உன்னால நல்லா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்ல வேணாம், நீயே உன்னை தன்னைத்தானே என்ன செஞ்சுக்கிறது, மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறது. தான் பிரையன் அப்படிங்கிற ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அழகா சொல்லுவார். அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, அடுத்தவே உன்னை மோட்டிவேட் பண்றதை விட நீயே உன்னை மோட்டிவேட் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது. இவங்க நம்மள ஏன் சொல்லல, நான் இவ்வளவு நல்லா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஏன் நம்மள சொல்லல, நம்ம டீச்சர் ஏன் நம்மள பாராட்டல, நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஏன் நம்மள சொல்லல அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணாம நீயே உன்னை மோட்டிவேட் பண்றதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். And delegate the responsibilities. 5 நாள் இருக்கு ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்குன்னா உன் ஃப்ரெண்டை சேர்ந்து உட்காந்து பண்ணுவோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள்கிட்டே கேட்கலாம், சஜஷன்ஸ் கேட்கலாம். அண்ட் அந்த சேர்ந்து உட்காந்து பண்ணுறப்ப அப்போ வந்து பிசினஸ் பண்றது உங்களோட பிசினஸ் பத்தியா தான் இருக்கணும். பிசினஸ் இன் த சென்ஸ் யுவர் ஒர்க்கை பத்தியா தான் இருக்கும். இட் ஷுட் நாட் பி ரிலேட்டட் டு சம் அதர் திங்ஸ். ஒரு இன்ஃபார்மலான விஷயங்கள் சோஷியல் மீடியால நயன்தாரா அங்க போயிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாம எதுக்காக 2 பேரும் சேர்ந்துருக்கீங்களோ அந்த விஷயம் அந்த டாஸ்க்கை மட்டும் நீங்க முடிக்கிற மாதிரி பாருங்க. And that will help you to be more successful. Okay, so these are some of the strategies. We'll get into the importance of time management. So time management பண்றதுனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, time management helps you to improve your performance. டைமை மேனேஜ் பண்ணி நீ வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு பாரு, டைம் வந்து நிறைய இருக்கும். நான் வந்து இந்த செஷனுக்காக சொல்லல, நான் நைட் வந்து ஒரு 10:15 ஐ கோ டு பெட் அட் எனி காஸ்ட். வீட்டில் வந்து தூங்க வர்றாங்களோ வரலையோ, பையன் தூங்க வர்றானா வரலையோ, எல்லாம் வேலையை முடிச்சுட்டு ஐ கோ டு பெட். அண்ட் மார்னிங் 5 o'clock ஐ woke up in the morning. ஸோ எவ்ரி டே மார்னிங் 5 o'clock. ஸோ இந்த 5 o'clock என்னோட டே தொடங்கும் போது, இது ஆக்சுவலி நான் கொஞ்சம் வருஷமா தான் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் அப்படி கிடையாது. நான் வந்து எல்லார் மாதிரியும் ஒரு 6:30-7 மணி அப்படி தான் எழுப்பேன். அப்போ அந்த 7 மணிக்கெல்லாம் எழுப்பிட்டு அப்புறம் ஹரிபரியா நம்மளோட ஒர்க்கை தொடங்கி எதுவுமே எனக்கு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனே கிடைக்காது. வீட்டில் எல்லா ஒர்க், ஐ டோன்ட் ஹவ் சர்வன்ட் மேட்ஸ் அண்ட் ஆல் அட் ஹோம். ஸோ ஐ ஆம் சப்போஸ் டு டூ ஆல் த ஒர்க். ஸோ எனக்கு வந்து ஹரிபரியாவே காலேஜ் கிளம்புற மாதிரியே இருக்கு. அப்போ இந்த 5 o'clock நான் என்னைக்கு எழும்ப ஆரம்பிச்சேனோ எனக்கு வந்து நிறைய டைம், ஐயோ முடியும் இன்னும் இருக்கா, இன்னும் இவ்வளோ நேரம் இருக்கா, குக்கிங்க்கு டைம் கிடைக்குது, எனக்கு ஸ்பீச் கேட்கறதுக்கு டைம் கிடைக்குது, டெட் டாக்ஸ் கேட்குறேன், என்னோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நான் என்னன்னா நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கேட்குறேன். எனக்கு வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஹவுஸ் கீப்பிங் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு கிச்சனில் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நான் என்னோட ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேர் சான்சஸ். ஸோ வென் யூ மேனேஜ் யுவர் டைம், உன்னோட டைமை நீ ப்ராப்பராக அட் எனி காஸ்ட் 10-10:15 யூ ஷுட் கோ. அதுக்காக இந்த தூக்கத்தை என்ன செய்யக்கூடாது, காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம 1 மணி 2 மணிக்கு தூங்கிட்டு மேடம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு 5 மணிக்கு எழுப்பி உட்காரக்கூடாது. Clear? So time management is very important and it decreases your stress. நீ ப்ராப்பரா உன்னோட டைமை மேனேஜ் பண்ணா அந்த ஹோல் டேயும் உன்னை வந்து நீ ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம ஹாப்பியா உன்னோட ஒர்க்கை வந்து பண்றதுக்கு it will help you. And effective management, time management helps you to boost up your confidence. எங்க போனாலும் கான்ஃபிடென்ட்டா உன்னால ஃபேஸ் பண்ண முடியும். காலையில 9:30 மணிக்கு சைன் பண்ணோம்னா 9:30 மணிக்குள்ளால கான்ஃபிடென்ட்டா யூ கேன் கம் டு த காலேஜ். ஏன்னா இவனோட டைமை நீ அப்படி மேனேஜ் பண்ணி வச்சிருக்க. ஸோ டைமை ப்ராப்பரா நிறைய பேர் வந்து பங்க்சுவாலிட்டி வந்து அந்த கான்செப்டே இருக்காது. 9:30க்கு போனோம்னா 10 மணிக்கு தான் வருவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றது வந்து பஸ் லேட் ஆயிடுச்சு மேடம் அப்படி சொல்லுவாங்க. எங்க ஊர்ல அப்படிதான் சொல்றாங்க. நாகர்கோயில்ல, விருதுநகர்ல எப்படி சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி, எங்கேயும் போயிட்டு நான் பஸ் லேட் ஆயிடுச்சு, இல்லை வண்டி பங்க்சர் ஆயிடுச்சு, அங்கே இதாயிடுச்சு அது இதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி
சில்லி ரீசன்ஸ் சொல்ல வேண்டிய சான்சஸே இருக்காது. ஏன்னா you have managed your time properly. உன்னோட டைமை நீ ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணும்போது உனக்கு தெரியும் இத்தனை மணி ஆயிரம் நம்ம பஸ்ல போனோம்னா அது நீ 10 நிமிஷம் முன்னாடியே கிளம்பு இல்லை 20 நிமிஷம் முன்னாடியே கிளம்புனா கரெக்டான நேரத்துல இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்பவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நாளைக்கு ஒரு ஜாப்ல போகும்போது, ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும்போது, ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகும்போது that will help you. I tell you, this is my 18th year in Scott Christian College. 18வது வருஷத்துக்குள்ளால இப்பதான் நான் வந்திருக்கேன். 18 years ஆக போகுது. So in the 18th year I have never signed in the late register. இது வரைக்கும் நான் late registerல sign பண்ணது இது எல்லாம் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்தேன். Punctuality is very very important. 9:30 க்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா by 9:05 I used to come to the campus. எப்படியாவது 9:05க்கு வந்துருவேன் நான் காலேஜ் கேம்பஸ் ஸ்கூலால. So it's very important. வந்துட்டு அன்னைக்கு என்ன செய்யணும், என்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பிராக்டிஸ் அன்னைக்குள்ளது எல்லாத்தையும் பார்த்து என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்கு அதுக்கு நோட்ஸ் எடுத்து. ஸோ இது பெருமைக்காக நான் சொல்லலை, இதை நீங்களும் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். எங்கேயுமே ஒரு லேட் ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்கும், அது நமக்காக இல்லை. எஃபெக்டிவா டைமை மேனேஜ் பண்றவங்க ஒரு நாள் லேட் ரெஜிஸ்டர் போகவே மாட்டாங்க எப்படினாலும். ஸோ இதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம், குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான். ஆனால் இந்த குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான் ரொம்ப பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ், நம்மளை உயர்த்துறதுக்கு. இட்ஸ் வெரி லைக் இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு பிகம் மோர் சக்சஸ்ஃபுல். Next one is it paves the way for better career opportunities, of course. So when you manage your time, உனக்கு ரீட் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. நீ நிறைய நல்ல டாக்ஸ் கேட்கறதுக்கு there are more chances. நிறைய நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட உட்காந்து இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு டைம் கிடைக்கும். So because of that you will see that you are growing in your life. உன்னோட கரியர்னாலும் சரிதான், உன்னோட ஸ்டடீஸ்னாலும் சரிதான், அதுல வந்து நல்ல ஒரு growth you will be able to. And now it's time open forum for the questions in time management. Questions? Questions? Madam, do we have questions or shall we get into the next topic? Next topic, ma'am, you can continue to the next topic, ma'am. Yeah, thank you. So the next topic is stress management. Okay, so இது அப்படிதான் நான் சொன்னேன், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக். எனக்கு இந்த என்டையர் மாடியூல்ல இந்த ரெண்டு டாபிக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக்ஸ், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட். வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்? ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன? ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு மன அழுத்தம் இல்லையா? நம்ம வந்து லைக் ஸ்கூல் கிட்ஸ்டே இப்போ இது இருக்கு. ஸ்கூல் இப்போ நாங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன், நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்போ ஒரு நாள் கூட தலைவலிக்குன்னு சொன்னதே கிடையாது வீட்டில் வந்து. இப்போ இருக்க சின்ன குழந்தைங்களை பாருங்க, 4ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் கூட வந்து வீட்டுக்கு வந்து ஐயோ தலைவலிக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. அங்க the environment, the surrounding is very like it makes them more stressful. Studies இருக்கு, அவங்க நிறைய சோஷியல் மீடியாஸ்ல என்கேஜ்டா இருக்காங்க, நிறைய டெலிவிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மனிதனை ரொம்ப அதிகமா என்ன பண்ணுது, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு மாற்றுது. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக ரொம்ப அதிகமாகும்போது அந்த மனிதனால சக்சஸ்ஃபுல் ஆகவே முடியல. அவன் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிடுறான், இனி என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் யூ see இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்னால நிறைய சூசைட்ஸ் அதிகமாக இம்ப்ரூவ். அது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. நீங்கள் வந்து கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். கூகுள் பண்ணி பார்த்தா சூசைட்ஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரூட் காஸ் ஆஃப் சூசைட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ். ஒரு மனிதனுக்கு மன அழுத்தம் அதிகமாகும் போது அவனால லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியல. அப்ப இந்த மன அழுத்தத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, என்னெல்லாம் அந்த யூஸ்வலாவே வந்து இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அது அதோட சோர்ஸ் என்ன, அது எதனால வருது, அதனால என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள்
வருதுன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே நம்மளால ஓரளவுக்கு நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும். அதுக்காக இந்த செஷன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ட்ராமாஸ்னா ஆக்சிடென்ட்ஸ், ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ், நம்ம ஒரு ஆக்சிடென்ட்குள்ள ஆயிருப்போம், இல்லை நம்ம பார்த்துருப்போம், ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை பார்த்துருப்போம், ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் பார்த்துருப்போம், ஃப்ளட்ல பார்த்துருப்போம், வீடு இடிஞ்சு விழுகிறது பார்த்துருப்போம், நமக்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துருக்கும். இந்த மாதிரிப்பட்ட இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா it will make you like it will push the person into something called stress. The second one is life events. நம்மளோட லைஃப்ல நடக்கிற சில ஈவெண்ட்ஸ், நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்மளை விட்டு போயிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மேபி அப்ராட்ல வேலை கிடைச்சிருக்கும், அவங்க நம்மளை பார்க்க முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதோ ஒரு இதுல வந்து தவறி போயிருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் லைஃப்ல வந்து நம்மளால தாங்க முடியாத சில, நம்ம வந்து நினைச்சு எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள் நடக்கிறப்போ அதுவும் ஒரு மனிதனை என்ன செய்யுமா, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா மாற்றுமா. ஹெல்த் இஷ்யூஸ், ஸோ கண்டினியூஸா ப்ராப்ளம்ஸ், ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறது. ப்ராப்பரா சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துல 6 நாள் காலேஜ் போனோம்னா 4 நாள் சிக்காக தான் இருப்பாங்க, கோல்டு இருக்கும், ஃபீவர் இருக்கும், வரவே மாட்டாங்க, காலேஜ்க்கு வர மாட்டாங்க, 2 நாள் தான் ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. ஸோ கண்டினியூஸான சிக்னஸ், ஸோ அவங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அவங்களோட ஒர்க்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, ஸ்டடீஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது அதுவும் அவங்கள வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா மாற்றும். பர்சனல் இஷ்யூஸ், எனக்குமே இருக்கிற சில பர்சனல் இஷ்யூஸ், அதை வந்து நான் யார்கிட்டயும் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியாது, நானே எனக்கு மனசுக்குள்ள வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நேரத்தில் சொல்லுவோம். அது எனக்கு என்னுடைய பர்சனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பர்சனல் இஷ்யூஸ் வந்து அப்படியே உள்ளால வருதுலேருந்து, ஏன் இப்படி நமக்கு மட்டும் ஏப்பா இப்படி நடந்துட்டே இருக்கு, திரும்ப திரும்ப இவ்வளோ கஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கு, நான் இவங்களை வந்து ரொம்ப நம்பினேனேப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்குள்ள மனசுக்குள்ளேயே வச்சு நம்ம வந்து போராடுற சில விஷயங்களும் நம்மளை என்ன செய்யும், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா மாற்றும். ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ், ஜாப்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ஒரு 3-4 இயர்ஸ் பேக் வந்து எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இந்த வோக்கல் கார்ட்ல வந்து என்னோட வாய்ஸ் வந்து வராது. திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேவதி சொல்றது மாதிரி இஞ்சி இடுப்பழகா அப்படின்னு பாடும்போது காத்து மட்டும்தான் வந்துச்சு. திடீர்னு ஒரு நாள் பேசினா சத்தமே வராது, பேசி பேசி பார்ப்பேன் ஒரே வாய்ஸ், சும்மா ஏர் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் டாக்டர் கிட்ட போனோம், டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு சொன்னப்போ அவர்கிட்ட பார்த்துட்டு சொன்னார், இந்த வோக்கல் கார்ட்ல ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, ஸோ நீங்க வந்து பேசவே கூடாது, 1 வாரம் வாய்ஸ் ரெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தாரு. என்னடா இது பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு. அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, யூஸ்வலா இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்க, இந்த ப்ரொஃபஸர்ஸா இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு வந்து அதிகமா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும். அது வந்து ஒரு ஆக்குபேஷனல் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு, அந்த ஜாப்னால. ஏன்னா கண்டினியூஸா பேசிட்டே இருப்பாங்கல்ல, சத்தம் போட்டு பேசுவாங்க. 60 பிள்ளைங்க, எங்க யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் 74 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு கிளாஸ்ல. 74 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சத்தம் போட்டு 1 hour 2 hours கண்டினியூஸா பேசுறப்ப இந்த வோக்கல் கார்ட்ல வருவாங்க. அது ஒரு ஆக்குபேஷனல் ப்ராப்ளம், நம்ம ஆக்குபேஷனல் டிசீஸ், அந்த ஆக்குபேஷன்னால வர ஒரு ப்ராப்ளம். அப்போ டாக்டர் சொன்னா சத்தம் போட்டு பேசாதீங்க, எங்க இன்னைக்கு சத்தம் போட்டு தான் பேச வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. நமக்கு என்ன ஆகும், 1 week பேச முடியாதுன்னு அது வந்து அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு, இந்த பேச முடியாம இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ்ல போயிருந்துட்டு, பேசாதீங்கப்பா, வாய முடுங்கன்னு சொல்லுவோம். அது எவ்வளவு கஷ்டங்கிறது அந்த 1 weekல தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது. ஓகே ஃபைன். அதனால அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட சொல்வேன், நீங்க பேசுங்க, நான் சத்தமா பேசாதீங்க, மெதுவா பேசுங்க, யார்கிட்ட பேசுறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் கேட்கிற மாதிரி பேசுங்க, எனக்கு கேட்காதது மாதிரி பேசிக்கோங்க அப்படி சொல்லுவேன் நான் கிளாஸ்ல. ஃபைன். ஸோ ஆக்குபேஷனல் ஸ்ட்ரெஸ், ஆக்குபேஷன்னால நம்மளோட ஜாப்னால வர ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் த சோர்சஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே. அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அஃப்கோர்ஸ், நம்மளோட நேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஜாப் இல்லாததுனால ஸ்ட்ரெஸ். ஜாப் இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் வருது, ஆக்குபேஷன்னாலும் ஸ்ட்ரெஸ் வருது, ஜாப் கிடைக்கலன்னாலும் ஸ்ட்ரெஸ் வருது. இந்தியாவில் வந்து, இந்தியா மாதிரி இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்ல வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகிறது வந்து அவங்களுக்கு ஜாப், அவங்க படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்காததுனால தான் அவங்க வந்து அதிகமாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகுறாங்க அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த சோர்சஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். We'll see the next one, that is physiological effects of stress. ஒரு மனிதனுக்கு மன அழுத்தம் வரும்போது உடல் ரீதியாக அவனுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது, என்ன மாதிரிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவன் ஃபேஸ் பண்றான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லோ எனர்ஜி. எப்பவுமே இதை செய்ப்பான்னு ஐயோ அப்படின்னு அவனோட மொரேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, நம்ம பிஸ்னஸ்ல சொல்லுவோம் மொரேல் அப்படின்போம். அவனுக்கு மொரேலே இருக்காது. எப்பவுமே ஒரு மனிதனோட மொரேல் வந்து ஹையா இருந்தாதான், அந்த என்தூசியாசம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, ஜீல் அப்படிங்கிற வேர்ட் எல்லாம், அந்த என்தூசியாசம், அந்த ஜீல், மொரேல் ஹையா இருக்கும்போது மட்டும்தான்
அவனால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மனிதனால அவன் வந்து அவனோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப ட்ரூப் ஆயிரும். அவன் வந்து அவனால வாட் டு சே எதையுமே ப்ராப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாம ஆயிரும். ஹெட்ஏக்ஸ், கண்டினியூஸான ஹெட்ஏக்ஸ் வருது, எப்பவுமே ஃப்ரீக்வெண்ட் ஹெட்ஏக்ஸ், தலைவலி நிறைய மெடிசின்ஸ் எடுக்கிறது தலைவலிக்காக, அப்செட் ஆஃப் ஸ்டமக், டயரியா, கான்ஸ்டிபேஷன், நாசியா, எப்பவுமே வயிற்றுல பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி, ஒரு இடத்துக்கு போனோம், ஒரு இடத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன். அதனால ஒரு வயிற்றுல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம் டைம்ல வந்து இந்த வயிற்றுல ஒரு ப்ராப்ளம், வயிற்றுக்குள்ளால ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கிற மாதிரி, they'll feel stressful in their stomach. Then aches, pains, tense muscles, கால் வலிக்கிறது, கை வலிக்கிறது, உடம்பு வலிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இட்ஸ் a reason for stress. Chest pain, rapid heart beat, ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆகுது, அப்படி படப்படான்னு சொல்லுவாங்க, நெஞ்செல்லாம் அப்படி படப்படான்னு அடிச்சுட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் வந்து இட்ஸ் a symptom of stress. And then insomnia அப்படின்னா என்னது? ஸ்லீப்லெஸ்னஸ், ஸ்ட்ரெஸ்லெஸ்னஸ், தூங்காம இருக்கிறது, தூக்கமின்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல, தூக்கமே வராது, எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. நான் ஒரு மணிக்கெல்லாம் நான் முழிச்சே அப்படி இருந்தேன், 2 மணி ரிங் ஆனதான் நான் கேட்டேன், 3 மணி கேட்டேன்ப்பா, எனக்கு தூக்கமே வரல. அதையும் பெருமையா வேற சொல்லிப்போம். பட் தூக்கம் நம்ம வந்து தூக்கம் இல்லைன்னா நிச்சயமா we are under stress அப்படின்னு அர்த்தம். frequent colds, infection, அதிகமா ஜலதோஷம், எனக்கு கோல்டு இருக்கு, இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அலர்ஜிஸ் இருக்கு. So that is again the reason for stress. Nervousness, shaking, then காதுல ஒரு மாதிரி குயின்னு சத்தம் கேட்டுட்டே இருக்குது, கோல்டு, ஸ்வெட்டிங் ஹேண்ட்ஸ், கை கால் வந்து அப்படி ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுறது. சில குழந்தைங்க நான் பார்த்துருக்கேன், இந்த எக்ஸாம் டைம்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எழுதுறதுக்கு. அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கொடுத்தோடனே அவங்க கையெல்லாம் அப்படியே ஸ்வெட் ஆகும், நர்வஸ் ஆயிடும். அப்புறம் அவங்க ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப்லாம் போட்டு அப்படியெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன், அந்த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்னால ஹேண்ட் கர்ச்சீஃபை விரிச்சு போட்டு உட்காந்து, ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்வெட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகுறது. dry mouth, difficulty in swallowing, so பேச முடியாம ஆகுறது. இந்த பிரசன்டேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா, வைவா செஷன்ஸ்லாம் சில குழந்தைங்க அப்படி பேசவே முடியாது, அவங்க அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆகுறது. அவங்க வந்து டென்ஸ்ட், when you go nervous, அந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. Then accelerated aging, what is it? So like 30 வயசானவங்க 50 வயசான மாதிரி தெரியுது, ஸ்கின் எல்லாம் அப்படி ஸ்ட்ரெச் ஆகி, என்ன நீ இவ்வளோ வயசாயிட்டு ஏன் தானே படிச்சா இவ்வளோ ரொம்ப வயசான மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய நேரத்தில் கேட்கறது. ஸோ அந்த மாதிரி, ஸோ லைக் ப்ரீ ஏஜிங். தென் ஹார்ட் டிசீசஸ், ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், இது எல்லாமே these are all some of the physiological effects of stress. Okay, next we'll see psychological effects of stress. Psychology is something related to mind, right? So psychologically என்ன மாதிரி effects வருது, ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அவன் எப்படி என்ன மாதிரி பாதிப்புக்குள்ள ஆகுறான் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹெட்ஏக்ஸ் வரும், டிப்ரெஷன் வரும், எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, டிப்ரெஸ்டா இருப்பான், மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கும், அதுதான் நம்ம ஃபீலிங் ஆஃப் ஓவர்வெல்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ மூட் ஸ்விங்ஸ், ஒரு மாதிரி திடீர்னு கோவப்படுவான், திடீர்னு அழுவான், அந்த மாதிரி நம்ம சில சமயத்துல பண்ணுவோம். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், எதுக்கு அழுறோன்னே தெரியாம சில குழந்தைங்க அழுதுட்டு இருப்பாங்க கிளாஸ்ல உட்காந்து. அன்னைக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்துட்டே இருப்பேன், திடீர்னு ஒரு பொண்ணு இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். என்னடா பண்ற அப்படின்னா அவ சொல்ல, மேடம் எனக்கு வந்து ஒரு சத்தம் அப்படியே தனியா கேட்டுட்டே இருக்கு மேம், உங்களுக்கு கேக்குதா மேம் அப்படிங்கிறா. வித்யாசை நான் சொன்னேன், டேய் பயமுறுத்தாதடா அப்படின்னு. இல்ல மேம் எனக்கு அப்படியே கேக்குது மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தவா திடீர்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டா. மூட் ஸ்விங்ஸ், எதுக்கு அழு? அப்புறம் உட்கார வச்சு எதுக்கு நீ அழுது அப்படின்னு கேட்டா அவளுக்கே தெரியாது எதுக்கு அழுதும் அப்படின்னு, தெரியாம அழுது. ஃபைன், டிஃபிகல்டி இன் ஸ்லீப்பிங், தூக்கம் இல்லாம இருக்கிறது, தூக்கமே வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லி உடனே உட்காந்து மொபைல் பாக்குறது, ஃபேஸ்புக் பாக்குறது, வேற ஏதாவது ஒர்க் பாக்குறது. So that is again a symptom of stress. Poor problem solving, problem ப்ராப்பரா சால்வ், நமக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா நானே அதை சால்வ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். இது அப்படி இல்லாம நான் எப்பவுமே இன்னொருத்தங்களோட ஹெல்ப் நாடுறேன், நீங்க சொல்லித்தாங்க, இதை ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எனக்கு இதை சால்வ் பண்ணித்தாங்க, எனக்கு இப்படி லைஃப்ல ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி என்னால சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் அடுத்தவங்களோட ஹெல்ப்பே எப்பவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன்னா again it is sort of stress. Isolation அப்படின்னா staying away from the group. எல்லாருமே கூட்டமா உட்காந்து சிரிச்சு சந்தோஷமா இருப்பாங்க, ஒருத்தர் மட்டும் தனியா உட்காந்துருப்பாரு. கல்யாண வீட்டுல எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும், அவர் மட்டும் தனியா உட்காந்து மொபைல். இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் மொபைல்ங்கிறது ஒரு பெரிய இது, ஸோ மொபைலை பார்த்துட்டே இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸ்.
So I'm nearing my time. Okay, fine. Frequent colds and infections. Again, frustration and anger, எரிச்சல், கோபம், திடீர்னு கோவப்படுது, எதுக்கு கோவம் வருதுன்னே தெரியாது. பயமா இருக்கும், எப்படா இவங்க கோவப்படுவாங்கன்னு தெரியாது, இவங்க கிட்ட பேசலாமா பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பயத்திலே இருக்குது. Fine, so those are all some of the stressful symptoms of stress. Constant worrying na என்னது, அப்படி ஒரு எப்பவுமே நமக்கு இப்படி நடந்துருமோ, நாளைக்கு இப்படி நடந்துருமோ, என்னால பண்ண முடியுமா, இது படிக்க முடியுமா, இது கிளியர் பண்ண முடியுமா, அப்படி அதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாது. ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் வைப். யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ தட். நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றது. புவர் மெமரி, எல்லாத்தையும் மறந்து போறது. தென் நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷன், எல்லாத்தையும் நெகட்டிவாவே எடுக்கிறது, எப்பவுமே நெகட்டிவாவே திங்க் பண்றது. And then staying pessimistic, எல்லாமே இது நடக்காது, இது நமக்கு நடக்காது, இது சரிப்படாது, இது நம்மளோட லைஃப்ல இது நம்மளால செய்ய முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கிறது. So these are all some of the psychological effects of stress. So how to manage stress? Stress எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம்? ஃபாஸ்டா பண்ணுவோம். Recognizing the stress. நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குங்கிறத முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும், ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஹார்ட் பீட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு, நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி வரி பண்ணிக்கிறோம், இல்ல நெகட்டிவாவே எப்போ நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க, ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாவே பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு 10 தடவை ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அது சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம நிறைய நெகட்டிவா பேசுறோம்னு அர்த்தம். ஸோ அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் வந்து அகெயின் அண்ட் அகெயின் இஃப் இட் ஸ்ட்ரைக்கிங்னா யூ ஷுட் மானிட்டர் இது எதனால வருது. ஸோ இந்த பிரச்சனை வரும்போது இப்போ ஹெட்ஏக் தான் வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஹெட்ஏக் வருதுன்னா இப்போ இந்த ஹெட்ஏக் வந்து எப்போ என்ன சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு நீங்க வந்துச்சு இந்த ஹெட்ஏக் மானிட்டர். அடுத்த தடவை அந்த ஹெட்ஏக் வரும்போது அந்த ஹெட்ஏக் திரும்ப நோட் பண்ணிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு, இந்த தடவை எப்படி சிம்டம். ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணும்போது வில் பி ஏபிள் டு கண்ட் ஓகே நான் இப்படி சில சமயத்துக்கு வித்தியாசமா ஏதாவது வித்தியாசமா ஒரு ஏதாவது ஒரு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும். ஸோ மானிட்டர் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ். ஐடென்டிஃபைங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்டிசிடென்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னது, இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இந்த இதை செய்யும் போது இதை செஞ்சேன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும். எனக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி பயங்கரமா இருக்கும், எனக்கு வந்து ஒரு டஸ்ட் தானாலே ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஸ்னீசிங். ஸோ எனக்கு அது தெரிஞ்சுட்டு நான் திரும்பவும் போயிட்டு நான் டஸ்ட்ல தான் கையை போட்டு தோண்டிட்டு இருந்தேன்னா அது எனக்கு கண்டிப்பா என்ன செய்யும், அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனா மாற்றும். அப்போ நான் வந்து ஐ ட்ரை டு அவாய்ட் தட். ஸோ ரொம்ப டஸ்டி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ ரொம்ப டஸ்ட் ஆக விட மாட்டேன். ஸோ ப்ரிகாஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர்ல. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை நம்மளை பாதுகாப்பா வச்சுப்பேன். ஸோ இப்படி நான் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இது எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளத்தை தரும். ஸோ அதனால அதை செய்யக்கூடாது, அதை ஆக விடக்கூடாது. இந்த இடத்துக்கு போனேன்னா இப்படி ஒரு பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, அதை வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கும். அது எதுக்கு நமக்கு தேவையில்லாம வேண்டாம். ஸோ சேயிங் நோ டு த சிச்சுவேஷன்ஸ். நிறைய நேரத்துல நம்ம என்னதான் யூஸ் பண்ணணும், வேர்ட் நோ வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும். நோ, சேயிங் நோ. எல்லாத்தையும் நம்ம எஸ் சொல்லுவோம். ஐயோ ஃப்ரெண்டுக்கு வருத்தப்படுவா, இல்லை வந்து நான் அது பண்ணலைன்னா என் ஃப்ரெண்ட் கோச்சுக்குவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், எஸ் எஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த எஸ் நிறைய சொல்ல அந்த எஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா மாறி, எஸ் பிகம்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ். So always try to say no. நமக்கு வேண்டாம் அந்த சிச்சுவேஷன்ல பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி பண்றதுனால நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா we should say no to it. Avoiding negative talks, engaging in positive emotions. So பாசிட்டிவான வைப்ஸ், பாசிட்டிவா பேசுறவங்க கிட்ட இருக்கிறது, பாசிட்டிவான விஷயங்களை கத்துக்கிறது. நிறைய பேர் வந்து நெகட்டிவாவே பேசிட்டு இருப்பான், எது பேசினாலும் இது நடக்காது, இது சரியாது, இந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லை, அந்த இது சரியில்லை, அந்த பொலிட்டிஷியன், அந்த மாதிரிப்பட்ட பர்சன்ஸை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்றது நல்லது நம்மளோட லைஃப். ஸோ சிலவங்க பாசிட்டிவா பேசுறாங்க, அடுத்தவங்களை மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி பேசுறாங்க, அது உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா அவங்க கிட்ட இன்டராக்ட் பண்றது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ், பாசிட்டிவ் ஸ்பிரிட்ஸ் நம்மள வந்து சரௌண்டடா இருக்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட். And progressive muscle relaxation. So ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு முன்னாடி சில மசில் ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைசஸ் பண்றது, டீப் பிரீத் பண்றது, யோகா பண்றது, சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் பண்றது, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். மசாஜ் பண்றது,
ஹெட் மசாஜ் பண்றது ஒன்ஸ் அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பழைய காலத்துல வந்து கண்டிப்பா வந்து சனி நீர் ஆடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சனிக்கிழமையில கண்டிப்பா நீர் ஆடணும். எப்படி நீர் ஆடணும்? நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சி தலைக்கு நல்லா எண்ணெய் வச்சு அப்படி மசாஜ் பண்ணி நீர் ஆடணும். இப்ப நிறைய பேர் அதை பண்றது கிடையாது. அப்படி பண்ணும்போது யூ ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட். ஹெட் மசாஜ் கொடுக்கிறது. ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரெடியூஸ் யுவர் stress. And what happens in workplace, நீ ஒர்க் பண்ற இடத்துல நீ படிக்கிற இடத்துல how to manage your stress. So சில டயலாக்ஸ், இமோஷனலான டயலாக்ஸ் தேவையில்லாம பேசுறது, நெகட்டிவா பேசுறது, அடுத்தவங்கள அது நமக்கு தெரியும் இது பேசணும்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகும்னு தெரிஞ்சே பேசுறது, இந்த மாதிரிப்பட்டதை அவாய்ட் பண்ணுறது. இட் ஆல்வேஸ் ரெடியூசஸ் ஸ்ட்ரெஸ். Getting help of the counselors, teachers, experts, subject experts, அவங்க கிட்ட உட்காந்து இன்ட்ராக்ட் பண்றது, நிறைய நேரம் பேசுறது, நிறைய ஐடியாஸை கத்துக்கிறது, நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கிறது will reduce stress. Then your relatives, your friends, பாசிட்டிவா நிறைய விஷயங்களை கத்து தர்றவங்க, அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி தர்றவங்க, இவங்க கிட்ட பேசினா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் கத்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்றது. Then positive engagement in work, social work. ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுல ஒரு நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுல என்ன ஆகணும், என்கேஜ் ஆகணும். அது பண்றதுனால நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும், நமக்கு ஒரு மன சமாதானம், மன ஆறுதல் கண்டிப்பா கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தென் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், எவ்வளவு வேணாலும் சிரிக்கலாம், நல்லா சிரிக்கிறது. சிலவங்க வந்து அதுக்காக சும்மாவே சிரிச்சுட்டு இருக்காதீங்க, அப்புறம் வேற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேரும்போது, ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட சேரும்போது, அம்மா அப்பா கூட சேரும்போது, ஃபேமிலி கூட இருக்கும்போது நிறைய பேசுங்க, நிறைய சிரிங்க, அவங்க கூட சந்தோஷமா இருங்க. தட் இஸ் the core essence of life. நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறதே அப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக. அப்போ முஞ்சிய உருன்னு தூக்கி வச்சுட்டு, அப்போ உட்காந்து மொபைல் நோண்டிட்டு, அப்போ உட்காந்து மொபைல் பார்த்துட்டு, அந்த மாதிரி இல்லாம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு வெளியே சாப்பிட போறீங்களா, சே நோ டு யுவர் மொபைல் போனை வச்சு. நான் இப்போ நிறைய நேரத்துல பாக்குறது, இந்த சாப்பிட போற இடத்துல ஃபேமிலியா சாப்பிட போயிருப்பாங்க, அம்மா அப்பா குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா எல்லார் கையிலயும் ஒரு மொபைல் இருக்கு, எல்லாரும் மொபைல். அது வந்து வீட்டை கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாமே. இப்ப நம்ம சாப்பிட வர்றோம்னா நம்ம சந்தோஷமா எல்லாரும் சேர்ந்து பேசுறோம். அப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் ப்ளீஸ் சே நோ டு மொபைலை பேக்குள்ள வச்சுட்டு மொபைல் வந்து அந்த நேரத்தில் அவாய்ட் பண்றது இஸ் குட். ஸோ வென் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங், யூ வாண்ட் அ குவாலிட்டி டைம் வித் சம்ஒன், ஒரு ரிலேட்டிவ் கூட, ஒரு ஃப்ரெண்ட் கூட மொபைலை வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறக்கிறது நல்லது. ஃபைன். நெட்வொர்க்கிங், நல்ல பர்சன்ஸ் கூட ஒரு பாண்டேஜ், ஒரு நல்ல பாண்ட்ல இருக்கிறது. ஸோ why you require this bonding? எதுக்காகனா அந்த பர்சன் வந்து நான் வந்து எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்க அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண, அவங்க ஒரு நல்ல லிசனரா இருக்கணும். அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல, எஃபெக்டிவ் லிசனிங்ல பார்த்தோம். அவங்க ஒரு நல்ல லிசனரா இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, நான் சொல்றது அவ்வளோத்தையும் எனக்கு சேர்ந்து எடுத்து, ஆனா that person should not share it to anyone. அவங்க அதுல நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்க அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு சுச்சுவேஷனா மாறிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நெட்வொர்க் வச்சுக்கிறது, நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் வச்சுக்கிறது, நல்ல ஒரு வெல்விஷர், so that you can share your heart with them on இருக்கிற issues. ஏன்னா எல்லாருக்குமே ப்ராப்ளம்ஸ், இஷ்யூஸ் இருக்குதான் செய்யும். பட் யூ ஷுட் see that அவங்க வந்து அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்லாது. அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. கொஞ்சமா இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பல மடங்கு அதிகமாக சான்சஸ். தென் ஒர்க் ஹோம் டிரான்சிஷன், இது வந்து ஆக்சுவலி நிறைய பேர் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. நோட் மெயின்டைன் பண்ணுறது. இப்போ உனக்கு நீங்க இப்போ காலேஜ்ல இருக்கிறனால யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஸ்ட்ரெஸ் அட் காலேஜ், பட் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஒர்க் பிளேஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், வீட்லயும் இருக்கும். அப்போ வீட்ல இருக்கிற பிரச்சனையை எங்க கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க, ஒர்க் பிளேஸ்ல காமிப்பாங்க. ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கிற பிரச்சனையை அப்படியே கொண்டு போய் எங்க காமிப்பாங்க, குழந்தைங்க கிட்ட வீட்டுல காமிப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு நோட் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறோம். ஒர்க் பண்ற இடத்துல ஒரு நோட்டு, வீட்டுல ஒரு நோட்டு. ஸோ வீட்டில் அன்னைக்குள்ள ப்ராப்ளம்ஸ், இப்போ காலேஜ் ஒர்க்லேருந்து கிளம்புற நேரத்தில் ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு, அதை அப்படியே எழுதி அந்த நோட்டில் எழுதி அந்த நோட்டை வந்து தூக்கிட்டு போகக்கூடாது. எங்கே வைக்கணும், அந்த ஒர்க் பிளேஸ்லேயே வைக்கணும். வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, பண பிரச்சனை இருக்கு, இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது அந்த நோட்டை வந்து எங்கே மெயின்டைன் பண்ணணும், வீட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ தட் யூ டோன்ட் கிளப் போத் த ப்ராப்ளம்ஸ் டுகெதர். ஸோ வீட்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் வீட்டில், ஒர்க்கில் இருக்கிற ப்ராப்ளம். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் ரெடியூஸ் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ். மெடிடேஷன், ப்ரேயர் பண்ணுறது, மெடிடேட் பண்றது, யோகா பண்றது, வாக்கிங் போறது, எக்ஸசைஸ் பண்றது, சிம்பிள் எக்ஸசைஸ். எனக்கு வாக்கிங்லாம் போக முடியாது, நோ
issues at all. உன்னோட ரூம்ல நீ சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் பண்ணிக்கலாம். யூடியூப்ல நீ போயிட்டு பிகினர்ஸ் உள்ள எக்ஸசைசஸ் ரொம்ப சிம்பிளான 10 minutes 15 minutes 20 minutes everyone should do that. இந்த குழந்தைங்க கண்டிப்பா இதை செய்யணும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் வை அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து நான் பேசிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட. ஸோ இது வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து ஒரு 20 minutes நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஹோல் டே வில் ஃபீல் ரிலாக்ஸ். உங்களால் இன்னும் நல்ல படிப்பில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும். சைக்கிளிங் பண்ண முடியும்னா உங்களால் நீங்கள் சைக்கிள் வச்சுருக்கீங்க, சைக்கிளிங் இட்ஸ் பாசிபிள்னா இட்ஸ் வெரி குட். சைக்கிளிங் போகலாம். ஸ்விம்மிங் பாசிபிள். என் வீட்டு பக்கத்துலேயே நான் தண்ணி இருக்குது, நான் ஸ்விம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி குட். யூ கேன் ஸ்விம் இஃப் யூ நோ ஸ்விம்மிங். மேடம் சொல்லிட்டாங்கன்னு போய் தண்ணியில குதிச்சிடாதீங்க ஸ்விம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஃபைன். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். தென் ஆயுர்வேதிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இது வந்து மாடியூல்ல கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ இருக்கிற ஆயுர்வேதிக் லைக் இந்த ஸ்பா ட்ரீட்மெண்ட் இதெல்லாமே வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஹார் அண்ட் விஹார். ஆஹார் மீன்ஸ் ஆகாரம், நம்ம உட்கொள்கிற ஆகாரம். விஹார் அப்படிங்கிறது ஸோ நல்ல ஆகாரத்தை சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நல்ல ஹெல்தியான ஒரு ஃபேமிலி நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹெல்தியா சாப்பிடுறது. இப்போ நம்ம நிறைய சாப்பிட்றோம்ல, பர்கர்ஸ், பன்ஸ், அப்புறம் பீஸாஸ், ஷவர்மாஸ், அது கிரில், என்னெல்லாமோ நிறைய இருக்கு, ரைட்? ஸோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம். ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, நம்மளோட என்டையர் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கலாகவே மாறி போகும். யோசிச்சு பாருங்களேன், நீங்க தனியா இருக்கும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எவ்வளோ கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லி. இந்த சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம நிறைய சாப்பிடுவோம், சில நேரத்துல சாப்பிடாமலே இருக்கும், சில நேரம் நிறைய சாப்பிடுவோம். ஜங்க் ஃபுட்ஸ்லாம் சாப்பிட்றோம், ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றோம், சிப்ஸ் சாப்பிட்றோம், லேஸ் அது இதுன்னு சாப்பிட்றோம். ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அந்த என்டையர் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாதிரி பிரச்சனை ஆகி அதுவும் நமக்கு என்ன கொடுக்குதான், மன அழுத்தம். இப்போ நல்ல சாப்பாடு, நல்ல ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ அதான் லாஸ்ட் செஷன்ல கூட வாரத்துல ஒரு நாள், பிகாஸ் ஐ எம் ப்ராக்டிசிங் தட். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல வருஷமா. ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பா என்ன செய்யணும், ஆர்கானிக் ஃபுட் தான் சாப்பிடணும். ஆர்கானிக் ஃபுட் இன் த சென்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அந்த மாதிரி கஞ்சி, பயிர் போட்ட கஞ்சி, துவையல், அந்த மாதிரி. அந்த எதுவுமே நான்வெஜ் கிடையாது. ஸோ நம்ம தெரியும், இந்த நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலலாம் வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து எனக்கு அது கரெக்டான டேட் இல்லை, ஐ திங்க் டியூஸ்டேஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். டியூஸ்டேஸில் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க. அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த சிஸ்டமை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக. அன்னைக்கு ஹோல் டே வந்து யூ வில் ஃபீல் ரிலாக்ஸ், அப்படி காற்றுல பறக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அன்னைக்கு ஒரு நாள், ஏதாவது ஒரு நாள், அது இந்த நாள் தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இது ஒரு நாள் வந்து நம்மளோட பாடியை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அன்னைக்கு வந்து ஊர்ல சொல்லுவாங்க நீராகாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி டயட்டை வந்து எடுக்கிறது நல்லது. மற்ற நாள் என்ன, நம்ம ரொம்ப பிஸியா ஓடிட்டே இருப்போம், எதையாவது சாப்பிடுவோம், கையில கட்டிக்கிறது சாப்பிடுவோம், ஆன் த வேல ஷவர்மா பார்த்துட்டோம் அதை வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஸோ ஒரு நாள் நம்மளோட பாடியை வந்து கிளென்ஸ் பண்றது, ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு, தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ரெடியூஸ் யோர் ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ற பாத்திரங்கள் கூட திரும்பவும் நான் பெருமைக்கா சொல்ல, ஒரு 17 இயர்ஸா ஆஃப்டர் மேரேஜ் we are using clay pots. வீட்டுல வந்து குக்கிங்க்கு வந்து clay pots தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பாத்திரங்களை விட இந்த நான் ஸ்டிக்கை விட அதிகமா நான் வந்து clay pots ஒண்ணுல. ஸோ clay potsல ஸோ அது வந்து நமக்கு ஹெல்தி கூட, அட் த சேம் டைம் வந்து அது வந்து நமக்கு லைக் என்ன சொல்ற, அந்த தேவையில்லாத அந்த பாய்சனஸ் இதை வந்து இன்ஹேல் பண்றதுலேருந்து நமக்கு வந்து காப்பாற்றுது. ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ரிலாக்ஸேஷனாக, லைக் ஐ லவ் குக்கிங் இன் clay pots. அதை வந்து அந்த குக்கிங்கே நமக்கு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹெல்தி ஸ்லீப். திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வந்து கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது. கண்டிப்பா 8 hours நம்ம வந்து அதுல காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே கூடாது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் சொல்லுவாங்க 5 hours போதும், 6 hours. இன்னும் 8 hours கண்டிப்பா தூங்கணும். குழந்தைங்க கண்டிப்பா இந்த ஏஜ்ல இருக்கிற பிள்ளைங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து கண்டிப்பா 8 hours தூங்கணும். அந்த 8 hours தூங்குறது எப்படி தூங்கணும், ஒரு டார்க் ரூம்ல தூங்கணும். எந்த லைட்ஸுமே உள்ள வரக்கூடாது. உங்களோட மொபைல், லேப்டாப்ஸ் எல்லாம் தூக்கி வேற இன்னொரு ரூம்ல கொண்டு வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு தான் தூக்கணும். நம்மளோட மொபைல்லேருந்து ஒரு லைட் வந்து அது பிளிங்க் ஆகக்கூடாது. நெட்ஒர்க்காக நிறைய மொபைல்ஸ்ல பிளிங்க் ஆகிருக்கும், ரேடியேஷன்ஸ் இருக்கும். அது எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஹெல்த்தியா வந்து தூங்கணும். அந்த 8 hours வந்து எந்த ஒரு அன்இன்டரப்டட், எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாத ஒரு ஸ்லீப்பா தூங்கும் போது டெஃபினட்டா அடுத்த நாள் யூ ஃபீல் ஃப்ரெஷ். ஓகே, so these are all some of the techniques to reduce stress, and now the session is open again for
If you have any doubts, you can ask ma'am. No doubts, sir. Was it here? Was it here, ma'am? Okay, ma'am. Any doubts, ma'am? Take it, ma'am. Muthulakshmi ma'am. Yes, ma'am. Can you hear me, ma'am? Can you hear me? Ma'am, shall we wind up? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you. Thank you very much. So on behalf of Scott Christian College and also on my behalf, I record my sincere thanks to everyone. Thank you very much.